Okay, once again, I welcome you on this Google platform to provide you certain tools which will make your life easier. Basically, our main objective in all our efforts that we put in is to make our life comfortable, make our life pleasant, have experiences which would make us happy. That is our goal, whatever you do. You go to a food shop or a restaurant and then you have food. You go meet your friends. You call up your relatives. You wear wonderful clothes. You see, all these efforts are to make yourself happy. And definitely, happiness comes with a kind of understanding of yourself. It comes with peace. It comes with calmness, a kind of comprehension of the self, knowing the self, who you are. We are not going into very deep philosophical inquiries. We are not. We're just saying that when we try to know ourselves or to know someone else, we are using various tools, we are using various vehicles which are helping us to know this. So our objective is to be happy. I hope all of you agree. I know it's a very big crowd. As you can see that almost more than 80 students, they are there online, and a few students who have joined via YouTube, they are all with us. Now, many a times it would be difficult to have, very interactive sessions, but we will try as much as we can. So whenever I ask you a question, if you have any answers, immediately raise your hand so that I can request you to answer and so that you can participate. Because this particular class, there are certain, because today is an introductory session, I will tell you that certain disadvantages and certain advantages are there. First, I would talk about the advantages. Advantage is, number one, that we can easily connect. We can easily attend these classes. Just with your computers or your mobile and this internet facility, wherever you are, you can easily get connected. And that facility during this COVID emergency, critical situation, the crisis that we are going through, it makes us easier to connect, to attend. So that's the advantage. Second, we have a diverse group here from different schools, different students, different kind of questions, different kinds of understanding, different backgrounds, different personalities. They all have come. I hope sometimes I will also talk in Bangla, because if you have any difficulty in understanding, you can also raise hand. I can just try to translate it also in Bangla. But I'll try to speak in simple English, which you will be able to understand and which you will be able to appreciate. So, as I was telling you, that we have a diverse quality of students, different. It's not from one school. Different schools with different facilities, different backgrounds, different kind of ambience, they are coming from those schools. এই বৈচিত্র্য, এই যে বিভিন্ন স্কুল থেকে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীদের আসা, এটা একটা আমাদের কাছে অ্যাডভান্টেজ। কেন? নাকি যে জিনিসটা আমি একা বা একরকম ভাবে দেখি, সেটা আমি বহু রকম ভাবে দেখতে পাবো। সেই জিনিসটা আমরা বহু দিক থেকে দেখতে পাবো, ফ্রম অল ডিরেকশনস। এটা একটা অ্যাডভান্টেজ। আরেকটা অ্যাডভান্টেজ কি, যেটা বললাম, কানেকশনটা খুব ইজি। আমরা সবাই কানেক্টেড হতে পারছি, যে যেখানে এই কোভিড সময় বাড়িতে বসে আটকে রয়েছি কিন্তু ক্লাসরুমে আসতে পারছি, এই একটা অ্যাডভান্টেজ রয়েছে।
আর কি অ্যাডভান্টেজ রয়েছে? এই অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে that this facility is being provided by Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute. এই যে ইনস্টিটিউট, স্বামীজির যে আদর্শ, ঠাকুরের আশীর্বাদ, মায়ের আশীর্বাদ, এই সমস্ত কিছু একত্রিত করে আমরা এই ইনস্টিটিউট গড়ে উঠছে, বড় হচ্ছে, দিক দিগন্তে তার ছাত্ররা যাচ্ছে। সেই ইউনিভার্সিটির এইজিসে, অর্থাৎ তার গাইডেন্সে, তার আন্ডারে আমাদের এই বিবেক দিশা সংগঠন, আমাদের রেজিস্ট্রার মহারাজ আমাদের ইন্ট্রোডিউস করে, এই কোর্সটাকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলেন। তার গাইডেন্সে আমরা এই ক্লাসটি করতে সমর্থ হচ্ছি। সো উই হ্যাভ wonderful people guiding us for this course. So beautiful minds are coming together, and you are getting something that is really valuable. So you have to understand that this is a rare opportunity. Eta to সম্ভব হতো না, but because of this, the jai hook situation and the effort put in by VIVEK-DISHA, স্বামীজি প্রচুর, মহারাজজি প্রচুর চেষ্টা করলেন যে স্বামীজির যে আদর্শ, স্বামীজি যেভাবে চেয়েছিলেন গ্রাম গ্রামান্তরে প্রত্যন্ত জায়গায় শিক্ষা পৌঁছে যাক, আমাদের রেজিস্ট্রার মহারাজ যে এই যে এফর্ট দিচ্ছেন, এই যে প্রচেষ্টা করলেন, তার কারণটা হচ্ছে স্বামীজির সেই স্বপ্ন যাতে আমরা সকলের কাছে পৌঁছতে পারি, এবং এটা সেইটার মধ্যে দিয়ে সম্ভব হচ্ছে। এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডভান্টেজ। এছাড়াও আরো অনেক কিছু আছে, কিছু ভিজুয়ালস দেখানো যায় ইন্টারনেটে। যখন তুমি ক্লাস করছো, ইউ ক্যান সি থিংস অন দ্য স্ক্রিন। আমি কিছু ভিডিওস দেখাতে পারবো, আমি কিছু অডিও ক্লিপস তোমাদের শোনাতে পারবো, which is very important for communication class. কারণ কমিউনিকেশনের মধ্যে কি আছে? এই ধরনের বিভিন্ন রকমের ইন্টারঅ্যাকশন। এই ভিডিওটাও একটা ইন্টারঅ্যাকশন, যেগুলো আমরা আরো ডিটেলসে আলোচনা করব। সেই ভিজুয়াল ফ্যাসিলিটিটা আছে, সেটা আমাদের কাছে একটা অ্যাডভান্টেজ। ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি? ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এটা হচ্ছে স্ব ইচ্ছায় তোমরা করছো, এখানে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এখানে আমরা তোমাদের কেউ বাধ্য করতে পারছি না যে ঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছি, দ্য বেল rings and you enter the classroom and you're forced to attend the classroom. No, you have the liberty, you have the opportunity to make a choice. তুমি চুজ করতে পারছো যে আমি ক্লাস করব কি ক্লাস করব না। এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে তুমি ক্লাসটা করতে যাবে কেন, সেগুলো আমি পরে বলবো, কিন্তু এই যে ইচ্ছা নিয়ে তুমি ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করছো, এই ইচ্ছাটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এই ইচ্ছা শক্তিটা, মহারাজ কি বললেন, যদি কন্টিনিউটি না থাকে, ইফ ইউ ডোন্ট অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস রেগুলারলি, ইউ উইল নট গেট দি টোটালিটি দ্যাট উই ওয়ান্ট টু অফার ইউ। পুরো জিনিসটা পাবে না। যে কোনো জিনিস তোমাকে, ধরে নাও যে কোনো জিনিস, আমি যদি তোমাকে লুচি দিলাম, তার সাথে তরকারি দিলাম না, will you enjoy that food? You will not enjoy that food. লুচির সঙ্গে তরকারিটা দরকার। অর্থাৎ তুমি যদি ডিসকন্টিনিউ করো, তাহলে you will miss the curry, you will miss the vegetables that I might offer with the puri or any other teacher who is conducting. So please be consistent, regularly attend the class. It's just 1 hour class. Enjoy the class. We will try to make it as wonderful as possible. We'll try to have your, we will try to kind of have your opinion about it, and we will try to develop, because learning is a continuous process. আমি আজকে সবকিছু শিখে কিন্তু এখানে আসিনি, আমি এখনো শিখছি। আমারও এখনো শিখতে, এখনো আমি বই রেফার করছি, এখনো আমি আমার যে শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছেন বা আমার বন্ধু বান্ধব যারা আমার চেয়ে বেশি জানে, তাদের কাছে আমি যাচ্ছি। শিক্ষার কোনো শেষ নেই, সেটা তোমরা সকলেই জানো, এটা বলার দরকার নেই। তো সেই জন্য তোমাকে এই জিনিসটা মাথায় রেখে তোমার যে ভালোবাসা, তোমার যে, ইয়েস নন্দিতা, ইউ ওয়ান্ট টু শেয়ার সামথিং, প্লিজ নন্দিতা, টেল মি নন্দিতা। মাইক্রোফোন অন করে বলো। আচ্ছা, she left. Okay, so now this is, so কি আছে, এটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ। কেউ তোমাকে জোর করবে না। তোমার যদি তুমি ছেড়ে দাও,
তাহলে কিন্তু তোমার এই কোর্সের যে এফর্টটা দেবে সেটা নষ্ট হবে। যেটা ওয়ান ডিসঅ্যাডভান্টেজ। দ্বিতীয় ডিসঅ্যাডভান্টেজ, আমি সকলের সব ইচ্ছেগুলো পূরণ করতে পারবো না, বুঝতেই পারছো। মোর দেন 80 স্টুডেন্টস, তাহলে প্রত্যেকে যদি অনেক 80টা প্রশ্ন, তাহলে আমার 1 ঘন্টা 80টা প্রশ্ন আমি শুনতেই পারবো না, আমার উত্তর দেওয়া পরের কথা। সেই জন্য কি হবে, আমি খুব সিলেক্টিভ, আমি যেভাবে প্রোগ্রাম করেছি সেইভাবে তোমাদের শুনতে হবে। তারপরে কিছু প্রশ্নের উত্তর আমি এখানে দেব, কিছু প্রশ্ন তোমরা আমাকে মেল করে দেবে। আমাদের বিবেক দিশার মেল আইডি তোমাদের জানা আছে, সেখানে তোমরা মেল করবে, এবং সেই প্রশ্নগুলো আমি পরের দিন তোমাদের সেইভাবে আমি গুছিয়ে আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব, একসাথে ক্লাব করে। তাতে আমরা সময় কম নষ্ট করব। We will make use of this time as fruitfully as possible. This is another. So don't get disheartened if I cannot attend one student. If I cannot kind of, say that everyone doesn't get a chance, don't kind of be disheartened. Don't kind of feel, you are being left out. You are a part of it. But that possibility is sometimes, reduced because of the numbers and because of this system. And the third thing is because we are depending on the network. ক্লাসরুমে থাকলে সেখানে নেটওয়ার্কিংটা হচ্ছে আমাদের নিজস্ব মানসিকতা, মন দিয়ে। এখানে কি আছে, নেটওয়ার্কিং। যে কোনো সময় নেটওয়ার্কিং খারাপ হয়ে যেতে পারে, আওয়াজ কম পৌঁছতে পারে। ডোন্ট গেট ডিস্টার্বড। যতক্ষণ ক্লাস করবে কোনো একটা সাইলেন্ট জায়গায় বসে কনসেন্ট্রেটেডলি পে অ্যাটেনশন ফর 1 hour. আই হোপ ইউ উইল মেক দ্য মোস্ট অফ ইট। ভালো লাগবে। এই যে সময়টা দেবে, সবসময় মনে রাখবে যে কোনো সময় তুমি যাতে দাও না কেন, তুমি যখন ফুটবল মাঠে দিচ্ছ বা তুমি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে দিচ্ছ, সময় দিচ্ছ, সেই সময়টা কেন দিচ্ছ, যাতে তোমার ভালো লাগা তৈরি হয়। আমার সঙ্গেও যখন তুমি সময় দেবে, তোমাদের যেন ভালো লাগা তৈরি হয়, সেটা আমার যেমন চেষ্টা থাকবে, তোমাদেরও চেষ্টা থাকবে। ভালো লাগাতে হবে। সব সময় প্রথমেই তো ভালো লাগে না। একটা নতুন রান্না মা করলো, তখন কি সঙ্গে সঙ্গে তুমি তার স্বাদ পাবে? পাবে না। টেস্ট করবে, কিছুটা একটু অন্যরকম লাগবে, আস্তে আস্তে ইউ মাইট এনজয়, আর তারপরে ইট বিকামস ইউর ফেভারিট ডিশ। সো অ্যালাউ ইট। এই অ্যালাউয়েন্সটা দরকার। প্রথমেই স্যার এত কথা বলছে, ভাল লাগছে না, এই যদি বিরক্তিটা চলে আসে, তাহলে কিন্তু পরের দিকে যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো তোমরা মিস করবে। ওকে, তো উইথ দিস 3 disadvantages and 3 advantages I have mentioned, please keep that in mind. Please keep connected and have fun, because essential learning, যারা বড় বড় এডুকেশনিস্ট, যারা বিদ্যা কিভাবে গ্রহণ করতে হয় বা বিদ্যার আরোহণে বা বিদ্যা গ্রহণ করার যে পদ্ধতি, সেই পদ্ধতি বিষয়ে যারা গবেষণা করছেন, তারা বলছেন যে শিক্ষার সাথে সাথে আরো একটা জিনিস যুক্ত আছে, সেটা হচ্ছে আনন্দ। যে কোনো শিক্ষা, আমাদের এখানে যখন আধ্যাত্মিক শিক্ষার কথা হয়, তুমি দেখবে আধ্যাত্মিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে আনন্দ, আনন্দ স্বরূপে পৌঁছানো, হ্যাপিনেস। ঠিক সেই রকম তুমি ফিজিক্স পড়ো, কেমিস্ট্রি পড়ো, ইংরেজি পড়ো, বাংলা, হিন্দি, শেষটা কিন্তু তার আনন্দ। তুমি ভাবো যে পরীক্ষা আছে, অনেক কিছু মুখস্থ করতে হয়, অনেক কিছু নাম আছে, এগুলো তোমাদের খুব যন্ত্রণা দেয়, কষ্ট দেয়, কিন্তু আলটিমেটলি ইউ উইল সি যে যখন তুমি এটাকে আয়ত্ত করে ফেলছো, তুমি একটা শক্তিশালী মানুষ হিসেবে তৈরি হচ্ছ। ইউ আর গেটিং স্ট্রেংথ। শুধু মেন্টাল নয়, অদ্ভুত রকমের একটা ওই স্ট্রেংথটা, মেন্টাল স্ট্রেংথটা এমবডিড হচ্ছে, অর্থাৎ তোমার বডিতেও এক ধরনের বিশ্বাস, এক ধরনের কনফিডেন্স গ্রো করছে। স্বামীজি বারবার বলছেন এই কনফিডেন্সের কথা, এই স্ট্রেংথের কথা। এই মেন্টাল স্ট্রেংথ থেকে তোমার কিন্তু ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ হবে। অর্থাৎ স্বামীজি বলছেন যে কনসেন্ট্রেশন ইজ দ্য মেজার অফ আ কোয়ালিটি অফ আ ম্যান। একটা মানুষ শ্রেষ্ঠ কখন? যার কনসেন্ট্রেশন সবচেয়ে বেশি। সবচেয়ে দুর্বল কে? যার কনসেন্ট্রেশন সবচেয়ে কম। তাহলে এইখানে যখন তুমি ক্লাস করছো, যে কোনো কাজ, আমি শুধু ক্লাসের কথা বারবার বলছি, কিন্তু তুমি ভেবো না ক্লাস না, জীবনে যা কিছু করো কনসেন্ট্রেটেডলি করো, গিভ ইউর অ্যাটেনশন, গিভ ইউর 100%। যখন খেলছো গিভ ইউর 100%, তখন পড়াশোনার কথা ভেবো না।
স্বামীজি তো বারংবার বলছে যে সুস্থ শরীর থাকলে তবেই গিয়ে সুস্থ বুদ্ধি, সুস্থ মস্তিষ্ক এবং শুদ্ধ চর্চা করতে পারবে, বিদ্যাই হোক আর আধ্যাত্মবাদী হোক। ঈশ্বরের চিন্তাই করো কিংবা তোমার এই আমাদের বৈজ্ঞানিক এবং বাস্তবের যে পৃথিবী তার চিন্তাই করো, তোমার কিন্তু ওই কনসেন্ট্রেশনটা দরকার। ওই কনসেন্ট্রেশনটা না থাকলে তুমি কিন্তু কোনো কিছুতেই করতে পারবে। তবে খেলাধুলো করতে যাচ্ছ, কনসেন্ট্রেটেডলি করো। ফুটবল খেলছো, ক্রিকেট খেলছো, বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছো, কনসেন্ট্রেট করো। আমরা অনেক সময় গল্প করি, আমরা কনসেন্ট্রেট করি না, কি বলছে শুনছি না। অ্যান্ড দিস ইজ আ ক্রাইম, একটা ক্রিমিনাল অ্যাক্ট, যে তোমার বন্ধু তোমাকে কথা বলছে, তুমি তার কথা শুনছো না। দিস ইজ নট রাইট, ইউ মাস্ট কনসেন্ট্রেট। মা বাবা কথা বলছে, তুমি শুনছো না, দিস ইজ নট রাইট, you will have to concentrate then also. So concentration is important. খাবার খাচ্ছো, কনসেন্ট্রেশন। তো এই জিনিসগুলো একদম বেসিক, এটা তুমি যাই করো না কেন। আজ আমরা কমিউনিকেটিভ ইংলিশ নিয়ে এই ধরনের ক্লাস প্রত্যহ প্রত্যেক বুধবারে 12টা থেকে 1টা করব, কিন্তু যাই করো না কেন তোমার এই কনসেন্ট্রেশনটা দরকার। এবার আমি তোমাদের একটা প্রেজেন্টেশন ইয়ে করব, শেয়ার করব, এবং এই প্রেজেন্টেশনটা তোমরা দেখো। আশা করি তোমরা সকলে দেখতে পাচ্ছ প্রেজেন্টেশন, পাচ্ছ দেখতে? Yes sir. Okay, yes, very sir. Yes sir. Yes. Thank you. Okay, perfect. So I have shown you two robots. They are sitting and they're trying to do something. Now these are machines and we are not, but still through this photograph I wanted to show, because this is something that you can operate. It's a machine, so a human being can operate it. If you want the machine to concentrate 100%, it will concentrate 100%. But if a human being is made to sit there এবং তাকে যদি বলা হয় 100% কনসেন্ট্রেট করো, সে নাও করতে পারে, কারণ তার নিজস্ব একটা ইচ্ছে আছে। কনসেন্ট্রেশনের কথা থেকে আমি এই কথাটা বললাম। কিন্তু যখন আমরা কমিউনিকেট করছি, তুমি এই যে তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখো, তারা কিভাবে একে অপরের প্রতি দেখছে, তাদের মুখের অ্যাঙ্গেল দেখো, তার শরীরের যে ভঙ্গি বসার সেটা দেখো, দেখলে বুঝতে পারবে যে একটা পারফেক্ট কমিউনিকেশনের জন্য এটা কিন্তু তারা গল্প করতে বসেছে। আমরা চাই একজন আদর্শ মানুষও এইভাবে, অ্যাটলিস্ট যখন গল্প করছে তখন হয়তো একটু হেলে দুলে শরীরটা, কিন্তু এই যে শরীরের মধ্যেও একটা কনসেন্ট্রেশন রয়েছে, সেটা ভীষণ ভাবে দরকার, সেটা না হলে খুব অসুবিধে। এবার আমি একটা প্রশ্ন করি, যে কমিউনিকেশন বলতে তোমরা কি বোঝো? মানে তোমাদের কি মনে হয় যে কমিউনিকেশন কি? কে বলতে পারবে কমিউনিকেশন বলতে তোমরা কি বোঝো? কমিউনিকেশন আচ্ছা, না হাত না তুলে বলবে না। অর্চিতা বলো, তারপর মধুপর্ণা বলবে। অর্চিতা বলো। স্যার কমিউনিকেশন বলতে বুঝি যেটা হচ্ছে দুটো মানুষের মধ্যে যদি কমিউনিকেশন বোঝানো হয়, তো তারা দুজন দুজনের আগে মেন্টালিটি বুঝবে যে আমি তাকে কি বোঝাতে চাইছি এবং সে আমাকে কি বোঝাতে চাইছে, এবং সেটা বোঝার জন্য আগে নিজেকে স্থির করতে হবে, নিজের মনটাকে স্থির করতে হবে, যাতে আমি তার কথাটাও বুঝতে পারি এবং সেও যেন আমাকে বোঝাতে সক্ষম হয়। খুব ভালো অর্চিতা, খুব সুন্দর বলেছো যে আমরা একে অপরকে বোঝা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যেটা আমরা আচ্ছা, আমরা একটু মধুপর্ণার কাছে শুনবো। মধুপর্ণা বলতে গেছিল, মধুপর্ণা বলো, তারপরে আবির বলবে।
Madhuparna, what is communication? If you can just define communication. Madhuparna. Madhu, acha, Abir, please, Abir. Abir, yes, Abir. Abir, go ahead. Bolo, Abir, bolo. Sir, Bolo. communication is that where you can share your mental thinking with another people whom you want to communicate. Acha, whom you wish to communicate with, you want to share your mental thinking. Okay, very good. That's a wonderful answer, Abir. Any one more answer? Anyone? Momita. Sir, I think communication is an interaction between two creatures like human beings or animal. People or human beings or animals. Yes. They wonderful. also can communicate with each. They do. I agree with Momita. They do. The animals also communicate. We human beings also communicate with animals. If you have pets, you have a pet dog, you have a pet cat, you have birds, you have fish. You know, fish with so much of less intelligence. Yes, sir. They can communicate. Isn't it, Momita? Yes. So this communication, as we saw. Yes, sir. Yeah. Very good. Now, this comes from a Latin word, communi. See, I will share it with you so that all of you can see. So it comes from this word communicare, which means to share, as Abir was saying, that sharing, which Momita was also talking about it, and the I'm forgetting what's her name, and I think Urchita also shared it. So this idea of sharing is a very, very important aspect of communication. We share. Now, what do we share? Now, Abir said that what is there in the mind, we share that. Now, Urchita said that she had something in her mind which she wants to kind of transfer it to someone else. So that is what is communication. There are certain words which comes in play when we actually talk about communication. কয়েকটা শব্দ আমরা এই কমিউনিকেশন শব্দটার সঙ্গে যুক্ত করে আমরা সেই শব্দগুলো পাই। সেগুলোকে আমরা বলতে পারি এসেন্স। এসেন্স মানে কি, কেউ বলতে পারবে এসেন্সটা কি? Essence, what is essence? Sir, in the YouTube channel, one of the students, yes, Priyanka, has given a reply in the chat box. Moner bhav prakash kora is communication. আচ্ছা, ঠিক, খুব ভালো, that is very good. এই মনের ভাব প্রকাশ করাটাও কমিউনিকেশন, কিন্তু আমরা দেখব সেই কমিউনিকেশনটা সেখানে ইনকমপ্লিট না কমপ্লিট সেটা একটু আমরা ভাবার চেষ্টা করব। আমি মনের ভাব প্রকাশ করলাম, কিন্তু মনের যে যাকে প্রকাশ করলাম বা যে সেটাকে মানে রিসিভ করবে তার কাছে ঠিক মতো যদি না পৌঁছয়, তখন কিন্তু আমার কমিউনিকেশনটা ইনকমপ্লিট হয়ে যায়। খুব সুন্দর একটা পয়েন্ট তুলেছো তুমি, যে মনের ভাব প্রকাশ করা, কিন্তু সেটা কমপ্লিট কমিউনিকেশন হচ্ছে কিনা সেটা আমরা পরবর্তীকালে when we will study about it আরো ডিটেলসে, যে একটা কমিউনিকেশন যে আমার দিক দিয়েই আমি সব ঠিক, কিন্তু যে শুনছে সে শুনতে পেলো কিনা, সে বুঝলো কিনা, তার কাছে সমস্তটা পৌঁছলো কিনা, সেটা ডাজন্ট বিকাম ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে কমিউনিকেশন হচ্ছে কিনা সেটা একটা প্রশ্ন থেকে যায়, যার আমরা পরে খুঁজবো। আবির, এসেন্স বলো। Sir, essence is that thing which consists of our system of communication, or
এসেন্স, এসেন্স বলতে কি বোঝায়? এমনি এসেন্স বলতে কি বোঝায়? শুধু এসেন্স, তুমি কমিউনিকেশনের সঙ্গে তাকে যুক্ত করো না, শুধু এসেন্স বলতে কি বোঝায়? অন্য কেউ? খুব ভালো উত্তর আবির। স্যার But আমি বল হ্যাঁ সমীর, কে বলবে? আমি স্যার সুমনা। সুমনা, সুমনা বলো সুমনা। এসেন্স মানে হচ্ছে না স্যার সারাংশ। সারাংশ নয়, সারাংশ নয়, আরেকটু ভালো করে বলো। তনুশ্রী বলো, তনুশ্রী বলো, তনুশ্রী বলো। হ্যালো তনুশ্রী, তনুশ্রী বলো। আচ্ছা, অর্চিতা বলো। স্যার এসেন্স মানে হচ্ছে আমরা যে কোনো কিছু একটা করছি সেটার সারমর্ম, মানে সেটার অ্যাকচুয়াল যে মূল আমরা যেটা প্রকাশ করতে চাইছি সেটা হচ্ছে এসেন্স। গুড গুড, ভেরি গুড, খুব ভালো বলেছো। অঙ্কিতা একটু কিছু বলো, তোমার তোমার কি মনে হয় এসেন্সটা কি? হোয়াট ইজ এসেন্স? Yes, sir. ইয়েস অঙ্কিতা। Essence, ইয়েস অঙ্কিতা। the basic and real and invariable nature of a things, Very good. The or invariable, basic, very good words. That's a very good collection of words to describe essence. Very good, very good. Yes, its significance, individual features and fears. lovely features. Yes, and it's the core, as one of my student here has said, is Orithro is saying that it is the core nature. It's the essential nature. Very good, core nature. The last one we will take from Vidisha. Vidisha. Sir, if I want to describe the essence Yes. in one word in Yes. Bengali, then that is nirjash. 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 Yes. Very good. Very good. Wonderful. So all of you have almost described the essence of essence. Essence শব্দের যে মূল তত্ত্ব, অর্থাৎ তার যে ওই যে বেসিক ফান্ডামেন্টাল, তোমরা যে বিভিন্ন রকমের শব্দগুলো ব্যবহার করেছো, তার কোর নেচার, হোয়াট ইট ইজ, এই যে এসেন্স। এবার এসেন্স অফ কমিউনিকেশন যখন আমি খুঁজতে যাচ্ছি তখন আমার বহু জিনিস পৌঁছচ্ছে আমার কাছে। এখানে কয়েকটি শব্দ আছে, আমি সেই শব্দগুলোকে এলোমেলো ভাবে লিখেছি, প্রত্যেকটা শব্দ। অর্থাৎ কমিউনিকেশনের এসেন্সটা কি, মানে মূল তত্ত্বটা কি, মূল বিষয়টা কি, তার নির্যাসটা কি। অর্থাৎ যখন ধরে নাও আখের একটা ডান্ডা, আখের যে ওই ইয়েটা হয়, সেটার মূল তত্ত্বটা কি? তার রস, তার এসেন্সটা হচ্ছে তার রস, দ্যাট সুইটনেস, ওই মিষ্টতা। ঠিক সেই রকম কমিউনিকেশনের এসেন্সটা কি, আমরা সেটা। তো সেখানে আমি অনেকগুলো শব্দ এখানে লিখে রেখেছি, অনেকগুলো শব্দ। আশা করি তোমরা সব কটা শব্দের মানে জানো, না জানলেও তোমরা আশা করি তোমরা এখন অন্তত খুঁজে বার করতে পারবে। লেট আস এক্সপ্লোর দিস ওয়ার্ডস। এই শব্দগুলোকে একটু আমরা একটু খুঁজবো যে কি বলছে। অন্যরা সবাই পার্টিসিপেট করো, অন্যরাও বলতে পারে। এবার শব্দ এখানে রয়েছে ট্রান্সমিট, ট্রান্সপোর্ট, ইনফ্লুয়েন্স, এক্সপ্রেশন, বিহেভিয়ার, ইমোশন, societal, psychological, personal, attitude, idea, information, thoughts, interaction, interjection, feelings, intervention, participation, involvement, আরো অনেক কিছু হতে পারে, কিন্তু আমরা এই কটা করেছি। এবার কমিউনিকেশনের সঙ্গে ট্রান্সমিট বা ট্রান্সপোর্ট, এই দুটো শব্দের সম্পর্ক কি রকম বা কিভাবে, কে বলতে পারবে? ট্রান্সমিট বা ট্রান্সপোর্টটা কমিউনিকেশনের এসেন্সের একটা এলিমেন্ট কেন বা কি, হাউ ইজ ইট লাইক অপারেটিং? Who can tell me? Just think about it. Students, be very, very free. Don't worry whether your answer would be wrong or right. We will. Yes, yes, Momita. Sir, through communication we can transmit
transmit or transport প্রেরণ করা, so when we are talking then our words are transmitting between each other, so Okay. I think it's Okay. a part of a communication. Fantastic, Momita. That's a good way of looking at it. Orchita, how do we relate these two words, transmit and transport, with communication? Others also, please participate. Yes, Orchita. Sir, communication and transport are way of humans to overcome the barrier of physical distance. Transport generally involves the movements of people or goods forms on place to another via a means of transport. On the other hand, communication is the basic. Yeah, good. Go ahead. Communication is the passing of information or data for a one secure to another. From one, I did not get it. Secure. Why do you call it secure? Orchita, can you just explain this part of it? Sorry, sir. This was his course. This was? Hello? Okay. But Orchita gives an idea that in transport, what we are doing, we are minimizing the distance. Like what? One place is here, another place is here. You are here. So you are actually kind of, traveling to minimize this distance between two places, the two posts. That is what is happening. And Orchita is very interestingly uses it as a metaphor, as an example, that in communication also two minds, দুটো মস্তিষ্ক, তাদের মধ্যখানে একটা দূরত্ব, সেই দূরত্বটাকে কি করছো, কভার করছো। দুটো মস্তিষ্ক দুটো দূরত্ব, তো একটা মস্তিষ্কের মধ্যে তো আরেকটা মস্তিষ্ক ঢুকে নেই, মস্তিষ্কগুলো বাইরে বাইরে রয়েছে। অর্থাৎ এই মস্তিষ্কে কি আছে আর এই মস্তিষ্কে কি আছে সেইটার দূরত্বটা কমিয়ে নেওয়া, সেইটা এক ধরনের কমিউনিকেশনের একটা উদ্দেশ্য। সো দের ইজ আ লট অফ transport is happening, there is a lot of transportation happening. আর ট্রান্সমিটটা কি, এইটাকে পাঠিয়ে দেওয়া, আরেক জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় পৌঁছে দেওয়া, সেইটাও কিন্তু এই কমিউনিকেশনে হচ্ছে। অর্চিতা খুব ভালোভাবে এটা আমাদের বোঝালো এবং মৌমিতাও সেই একই কথা she had spoken. Now there is something called influence. এই ইনফ্লুয়েন্স শব্দটা কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে কি করে আসছে, কে বলতে পারবে? তোমরা সবাই জানো ইনফ্লুয়েন্স মানে কি। সো টেল মি হাউ ইনফ্লুয়েন্স প্লেজ আ রোল ইন কমিউনিকেশন। অন্য কেউ বলো, আমি জানি অর্চিতা বলতে পারবে। ইয়াস, শারণ্য প্লিজ। স্যার, ইনফ্লুয়েন্স করা হচ্ছে যখন আমরা কারোর সাথে কমিউনিকেশন করছি, সে যদি আমার কথাতে ইন্টারেস্টেড না হয় তাহলে কমিউনিকেশনটা কখনো ফুল হবে না। তো সেখানে তো আমার কথা তাকে ইনফ্লুয়েন্স করতেই হবে যাতে সে বুঝতে পারে বা শোনে। ভেরি গুড। মানে ইনফ্লুয়েন্স মানে প্রভাবিত করা। অর্থাৎ আমার কি হচ্ছে, আমি কোনো কিছু বলছি, আমি যদি এখন বলি শারণ্য তুমি খুব অসাধারণ একটি উত্তর দিলে, এই যে কথাগুলো অসাধারণ একটি উত্তর দিলে যখন শারণ্যর কাছে পৌঁছচ্ছে তখন তার কি হচ্ছে, তার একটা মানসিক একটা পরিবর্তন হচ্ছে, তার ভেতরে এক ধরনের পরিবর্তন আসছে, তার একটা কি হচ্ছে, there is, খুব ভালো লিখেছে অরিত্র, that it creates an internal shift. ইন্টারনাল শিফটটা বলতে কি, তার মনের মধ্যে এক ধরনের পরিবর্তন আসছে, একটা চেঞ্জ হচ্ছে, একটা শিফটিং হচ্ছে, যেরকম ছিল সেরকম আর আগের মতো নয়। শারণ্য খুব দুঃখে ছিল, আমাকে স্যার চান্স দিচ্ছে না, যখন সো দের ইজ আ চেঞ্জ ইন হার মেন্টাল কন্ডিশন। সো ইনফ্লুয়েন্স a very very fundamental quality of communication. তার মানে বুঝতে পারছো যে শুধু মনের ভাব প্রকাশ করলে হবে না, সেটা কাউকে ইনফ্লুয়েন্স যদি না করে তাহলে কিন্তু কমিউনিকেশনটা কমপ্লিট হচ্ছে না। আর এই ইনফ্লুয়েন্সটা কি, যেটা হচ্ছে মনের ভেতরে এক ধরনের পরিবর্তন, এক ধরনের there is a change, there is an alteration, there is a kind of মনের অবস্থার মধ্যে এক ধরনের বিবর্তন বা পরিবর্তন ঘটছে।
এবং আমরা জানি স্বামীজির যখন বক্তৃতা আমরা শুনছি বা যারা শুনেছেন, কি হচ্ছে তাতে এক ধরনের মানসিক পরিবর্তন, ইনফ্লুয়েন্স। তাহলে কমিউনিকেশনটা সেখানে কমপ্লিট হচ্ছে কিনা? হচ্ছে। তাহলে এই যে ট্রান্সমিট, ট্রান্সপোর্ট, এগুলো সব হচ্ছে, হ্যাঁ, সেইটা সম্ভব। খুব সুন্দর কথা লিখেছে Shayantan, and he is saying that influence moves ideas into action and produces an effect without use of force. Like, definitely, but why do you say there is no force? Why do you say there is no force, Shayantan? Don't you think that this there is a mental energy, there is a force in it also? Because words itself are very forceful. Shayantan? Yeah, I appreciate your comment. I love it that influence actually moves ideas, and when it moves ideas, that means it has a force, and that might be a very, not a physical tangible force, but it is there, which you, visibility is not there, but it is, that force is there. That is why আমরা বলি শব্দের অনেক গুণ, শব্দের অনেক ক্ষমতা। একটা শব্দ একটা মানুষকে এক জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় নিয়ে চলে যেতে পারে। যার জন্য আমরা প্রেরণাদায়ক বক্তৃতা শুনি কেন, আমরা প্রেরণাদায়ক লেখা পড়ি কেন? এগুলো কি কমিউনিকেট করে? আমাদের মধ্যে এক ধরনের পরিবর্তন আনে, এফেক্ট করে, ফোর্সফুল। এগুলো সত্যি খুব শক্তিশালী। সেজন্য ফোর্স ইজ দেয়ার, বাট ইট ইজ নট ভিজিবল। আই থিঙ্ক নো ফোর্স ইজ ভিজিবল। ফিজিক্সেও আমরা যেটা দেখেছি, ফোর্স ইজ নট ভিজিবল। ওটাকে তোমাকে মেজার করে তার ইফেক্টটা ভিজিবল, তার প্রভাবটা ভিজিবল। ফোর্সটাকে আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু তার যে এফেক্ট থাকে সেটাকে আমরা দেখতে পাই। আচ্ছা, নেক্সট একটা ইনফ্লুয়েন্স সম্পর্কে খুব আলোচনা হলো, ভালো হলো। এক্সপ্রেশন, এক্সপ্রেশন সম্পর্কে কি বলবে? এক্সপ্রেশন সম্পর্কে কে বলবে? স্নেহা। ইয়েস, স্নেহা। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, এক্সপ্রেশন হচ্ছে গিয়ে মানে মানে আমি যখন কিছু একটা বলতে চাইছি কমিউনিকেশনে, মানে পিপল ক্যান শো দেয়ার ইনার ভয়েস থ্রু ইট। মানে ইফ দেয়ার হ্যাপেনিং আ সিরিয়াস কনভারসেশন where you are very much involved in it, মানে কোন একটা এমন কিছু বলা হচ্ছে যেটাতে তুমি পুরো ডুবে গেছো, তুমি ইউ আর নট এবল টু টক আ লট। অনেক সময় এরকম হয় যে আমরা অনেক সময় কথা বলার জন্য পুরোটা আর কি এবল থাকি না, তখন দেন ইউ শো ইউর এক্সপ্রেশন টু কনভে অর ট্রান্সমিট, ইউ হ্যাভ সেড আর্লিয়ার, to transmit your opinion about the conversation. Yes, Neha. Very good. Thank you. Onnoi, would you like to tell me something more about it? What is expression? A little more elaborate. Onnoi? Yes, Onnoi? Okay. We would request Ognish, can you answer? Yes, sir. Sometimes if we said something to whom we said the word or the whole imaginary, by words we cannot express the whole thing. So sometimes as we help, we become a self-help, মানে আমরা নিজেরা সামনের মানুষটাকে বোঝানোর জন্য আমাদের শারীরিক কিছু ভাষার ব্যবহার করি। তো এই শারীরিক ভাষাগুলোকেই স্যার এক্সপ্রেশন বলা চলে। দেবাঞ্জলি, যেমন দেবাঞ্জলি খুব ভালো লিখেছে যে এক্সপ্রেশন ইজ দ্য ওয়ে অফ এক্সচেঞ্জিং আওয়ার থটস বাই ফেশিয়াল অর ফিজিক্যাল মুভমেন্ট। আমার মুখ এবং শরীরকে, আর কিছু শিউলি খুব ইন্টারেস্টিং লিখেছে, if we communicate we can express the aspect, the perspective and the thoughts of our mind and share it with others. Without communication we never know what a person wants to say. আচ্ছা, একটা মানুষের মনে কি আছে সেটা আমরা জানতে পারবো না until and unless it is expressed. শ্রুতি খুব ভালো বলেছে, by expression we come to know that the opposite person is interested to talk with me or not. Okay, fantastic. These are all connected, but expression শব্দটার মধ্যে কি রয়েছে? যে আমি কি করছি, আমি
যে জিনিসটা, যে Sir, yes Momita, yes Momita, okay, sir, I think yes, hello, yes, sir, am I? yes, Sir, expression is the act of putting thought into an verbal form. Non-verbal, did you say? Yeah, it's non-verbal. The No, term sir, is I non-verbal. said that. Okay. Okay. Very good, Momita, that's great. Now what is it? আমার কোনো একটা এক্সপ্রেশন, কিন্তু আমি যে শব্দটা উচ্চারণ করছি সেটা হচ্ছে আমার এক্সপ্রেশন। আমি আমার চোখের ওপরে, মানে চোখের মধ্যে, চোখেরও একটা ভাষা রয়েছে, তো সেই চোখের মধ্যে একটা ভাব নিয়ে আসছি, সেটা এক্সপ্রেশন। আমার এই হাতটা আমার মুখের কাছে এসে এইভাবে নড়ছে, সেটা এক্সপ্রেশন। কিন্তু এইটার পেছনে একটা ভাবনা কাজ করছে, একটা থট কাজ করছে, এবং সেই থটটাকে আমি আমার শরীর, আমার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়র দ্বারা সেটা কিন্তু প্রকাশ করি। শুধু চোখ আরে নয়, আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, এই যে দীর্ঘশ্বাস ফেলছি তুমি কিন্তু একটা বুঝতে পারছো, তার মানে এই দীর্ঘশ্বাস অর্থাৎ নাক দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে দিয়েও আমি কিন্তু কিছু বলার চেষ্টা করলাম। আমাদের যে ভাষার যে ধ্বনি তত্ত্ব রয়েছে, আমি অত ডিটেলসে যাব না, কিন্তু একটু বলে রাখি, খুব মজার জিনিস। সেটা কি, আনন্দবর্ধন যে পণ্ডিত মানুষ, বহু বছর আগে তিনি এই ধ্বনির উপরে বিভিন্ন রকমের কথা লিখেছেন, এবং সেখানে খুব বেসিক একটা আইডিয়া, এবং যারা ধ্বনি নিয়ে আলোচনা করেছেন, হ্যাঁ, অভিনব গুপ্ত বলে একজন প্রাচীন স্কলার, ভীষণ পুরনো কাশ্মীরি শৈবাইট ছিলেন, কাশ্মীরে থাকতেন, শিবের ভক্ত ছিলেন, তিনি বহু কিছু লিখেছেন এই এক্সপ্রেশন নিয়ে। এবং এই এক্সপ্রেশনের কথা বলতে গেলে এই ধ্বনির ক্ষেত্রে তিনি 4টে জিনিস বলেছিলেন, খুব ইন্টারেস্টিং। তোমরা কিন্তু এই ধরনের জিনিস অনেকে হয়তো জানতে পারো, কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি, আমরা যেটা বলছি, যে উচ্চারণ করছি, সেটা এক ধরনের প্রকাশ, সেটাকে আমরা বলছি ভাইখারি বলছি। আবার ধরে নাও, যেটা বলছি তার একটা মানসিক রূপ আছে, মনে মনে আমি তার একটা ভাবনা করে নিচ্ছি, তার আগে আমি বলতে পারছি না, অর্থাৎ মনে তার একটা রূপ আছে, সেই রূপটা কি রকম আমি বুঝাতে পারছি না, কিন্তু সেই রূপটা আছে, তাকে বলা হয় মধ্যমা। আবার যে মনের রূপটা, তারও পূর্বে একটা ভাবনা আছে, একটা থট। কি ইন্টারেস্টিং দেখো, আমরা যখন কথা বলি এত কিছু ভাবি না, দুমদাম করে বলে দিই, কিন্তু ওই যে তোমার ভাবনা, যে ইমাজিনেশন, তোমার ভিজুয়ালাইজেশন, তুমি একটা কল্পনা করছো যে আমি কি বলতে যাচ্ছি, শব্দটা কি রকম, তারপরে মানসিকভাবে সেটা উচ্চারিত হচ্ছে, তারপর মুখে উচ্চারিত হচ্ছে, ওই যে ভাবনা, তাকে বলা হচ্ছে পাশ্যান্তি, সেটা হচ্ছে পাশ্যান্তি। আর পাশ্যান্তিরও পূর্বে আরো একটা জিনিস আছে, যেটাকে বলা হচ্ছে পারা, যেটার আমরা নাগাল সহজে পাবো না। খুব গভীর তুমি যদি সাধনা করো শব্দ নিয়ে, আমি বলছি না আধ্যাত্মিক সাধনার কথা, শব্দ নিয়ে সাধনা করো, যারা ধরে নাও বড় বড় বক্তব্য দিতে চায়, যারা বড় কথা বলতে চায়, সাধারণ জীবনেও যদি কথা বলতে চাও, এই শব্দের যে মূল রূপ, সেটা হচ্ছে পারা, এসেন্স, ট্রান্সেন্ডেন্টাল একটা অবস্থা, একটা খুব আমাদের শরীর, মন, আমাদের বুদ্ধি, তার বাইরে তার একটা রূপ আছে, সেটা একটা অলৌকিক রূপ। সেই রূপের কথা আমরা এখন এত, তোমরা অনেকেই যারা আগ্রহী হবে তারা সেটাও আবিষ্কার করার চেষ্টা করবে। তোমরা এত কিছু জানো, এগুলো সব ইউটিলিটি, এগুলো হচ্ছে শুধু বৈখরি, অর্থাৎ এক্সপ্রেশন। এই যে এক্সপ্রেশন, এটা হচ্ছে বৈখরি, মানে যেটা প্রকাশিত হলো, সেটা মুখ দিয়ে হতে পারে, চোখ দিয়ে হতে পারে, নিঃশ্বাস দিয়ে হতে পারে, হাত দিয়ে হতে পারে। আমি এরকম করলাম, তুমি তো অনেক কিছু বুঝে গেলে যে স্যার, স্যারের মাথা ব্যথা করছে, স্যার আর নিতে পারছে না, হ্যাঁ স্যার খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এই যে একটা কমিউনিকেট করতে পারলাম, এটাও কি, এটাও একটা এক্সপ্রেশন। অর্থাৎ ফিজিক্যাল, ওরাল অ্যান্ড ইয়োর সেন্সরি যে অ্যাকশনস, যেটা তোমার ভাবনা, তোমার আইডিয়া, তোমার থট, তোমার কনসেপ্ট কে রূপ দিচ্ছে, ইট ইজ গিভিং শেপ, দ্যাট ইজ ইয়োর এক্সপ্রেশন। খুব ভাইটাল।
এবার এই এক্সপ্রেশন থেকে লিড করছে আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস, সেটা হচ্ছে বিহেভিয়ার। সেই বিহেভিয়ারটা কি, কে বলবে? বিহেভিয়ারটা কি বলো? Shivli has said sometimes how we behave, tell others. Sorry, বলবে হচ্ছে, দাঁড়াও, কে বলেনি একদম, আবির শ্রেয়া, শ্রেয়া বলো, শ্রেয়া বলো। Yes, sir. Behavior is the first impression to the other person. We want to know what I want to express to the other person. We have to behave on our physical, mental. You have said recently. In our behavior, we have to express and show what I want to tell the other person. When we are talking to like a new idea, want to share a new idea, or like a job idea, or something new proposal, we have to behave like we are in a good mood and very jolly behavior in our eyes, jolly eyes, sparkling eyes, that I'm happy, want to. Okay, lovely. So that's a good beginning. Payal, would you like to elaborate on what Shreya had said? Shreya had said about behavior. Shubhadeep has said that health behavior, sometimes called health-related behaviors, are actions taken by individuals that affect health or mortality. And Shambhavi has said that someone who has a dominant behavior style makes quick decision, prefers to stick to tasks, and likes things done quickly their way. This makes communicating difficult with those who like to take their time to make decisions and favors consensus in the decision making. Lovely, Shambhavi. What you have said is what is the result of different kinds of behaviors. Subhadeep has also mentioned a type of behavior. But what is behavior? Can anyone tell me? Payal, you have raised your hand. So Payal, if you can just let me know, what is behavior? Sir, I think behavior is act or reaction of an organism or individual person in in response to a particular circumstance. Okay, it is a response. It is a kind of a conduct, we can say. It is a kind of a conduct and response to a particular situation, to a particular stimulus, to a particular event. All this is what is behavior. Anything else anyone would like to elaborate? Onnoi Chakraborty, if you can just elaborate on it a little more. Onnoi Chakraborty. Hello, sir. Am I audible? Onnoi, yes. So, sir, behavior is kind of similar to the our previous topic expression. So, behavior এর সাহায্যে আমরা যে কোনো আমাদের যে মনের ভাব সেটাকে আমরা as a bodily present করতে পারি। আমাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজের সাহায্যে আমরা সেটা আমাদের পার্টনারের কাছে এক্সপ্রেস করতে পারি। সো যদি আমরা ইনফ্যান্ট বা কোনো বেবিকেই ধরি, সে তো প্রথমে কথা বলতে শেখে না, তো তার কান্নার সাহায্যে সে তার মানে তার প্রয়োজনটা প্রকাশ করে যে সে তার খিদে পেয়েছে বা তার কোনো রকম অসুবিধা হচ্ছে। তো বিহেভিয়ার ইজ আই থিঙ্ক ভেরি ইম্পর্টেন্ট in our communication. Lovely. Behavior is very important in a communication. Okay, that is good. That is very wonderful, Onnoi, the way you have told. So it is a phenomena. It is a phenomena through which your expressions get defined. Your expression gets a name. তুমি এক্সপ্রেস করছো, তুমি প্রকাশ করছো, এবং এই যে প্রকাশ করছো সেই প্রকাশ করাটা কি ভাব নিয়ে আসছে যে রিসিভ করছে তার কাছে, সেইটা তোমার বিহেভিয়ারের হিসেবে সেটাকে চিহ্নিত করছি। তুমি প্রকাশ করছো রাগ, তার জন্য তোমার এক্সপ্রেশনটা কি? তোমার এক্সপ্রেশন চোখ বড় বড় হয়ে গেছে, হ্যাঁ, তুমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস, বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছো, তুমি চিৎকার করে কথা বলছো,
এগুলো হচ্ছে তোমার এক্সপ্রেশন, এগুলো হচ্ছে তোমার প্রকাশ। কিন্তু এই সমস্ত প্রকাশ ভঙ্গির মধ্যে যে ভাবটা বেরিয়ে আসছে, সেই ভাবটা কি? তুমি রাগ করেছো, ইউ আর অ্যাংরি। So you are behaving like an angry person, a person who is irritated, a person who is upset, a person. So this is a kind of, definitely, Shahili, it's a manner, it's a kind of a conduct. So behavior is a conduct. আমি খুব আস্তে আস্তে কথা বলছি, আমি খুব মাথাটা নিচু করে আছি, তাহলে আমি কি বললাম? খুব বিনম্র, ওর আচরণ খুব বিনম্র। এই যে আচরণ, এই আচরণটা তুমি প্রকাশ করছো তোমার বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে। তুমি কথাও বলছো, তুমি তখনও কথা বলছিলে চিৎকার করে, এখনো তুমি কথা বলছো, কিন্তু খুব বিনম্র ভাবে, খুব নরম ভাবে। তাহলে এই যে ভাবটা, এই যে এইটা হচ্ছে তোমার বিহেভিয়ার। Onnui asks a question. This is the last thing that I can do because today time is up. Behavior is such a way in which sometimes we aren't aware of in our, yes, behavior is very subtle. If you are not very conscious, if you are not very aware, you don't know that you are sending wrong messages. Tumi bhul message patachcho. So it is a kind of mannerism, it is a kind of actions jeta jikono organism এবং যেটা সহেলি বলেছে, in conjunctions with themselves or the environment, which includes the other systems of organism. So this is a very typical definition of behavior যেটা সহেলি দিয়েছে, which is available. So we will talk more about it next class. আমি এটা নিয়ে আরো আমরা, so I hope you, I'm very thankful for your such kind of an active participation, and খুব abruptly আজকে শেষ করতে হলো। Next time we'll be careful so that the conclusion is also very interesting, just like the beginning. Today being the first day, it's just a test. Thank you so much. Thank you. So before we end the class, I'd just like to know from the students from which schools they are belonging from. So I will just take the names randomly. Yes, those students, if they are able to hear me, just let me know which school they belong to. Right. Abir Mitra. স্যার, শিবপুর শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী বিদ্যালয়। থ্যাংক ইউ। অদ্রিতা চৌধুরী। শারদা আনন্দ আশ্রম বিদ্যাপীঠ। আবার বলো। শারদা আনন্দ আশ্রম বিদ্যাপীঠ। আচ্ছা। অগ্নিশ রয় বর্মন। স্যার, শিবপুর শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী বিদ্যালয়। ওকে। অনিন্দ্য মাইতি। শিবপুর শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী বিদ্যালয়। ওকে। অঙ্কিতা দাস। is left perhaps. Ankita De. Ananda Ashram Sharada Vidyapith. Ankita Pal. Sir, I am Amrita Pal, Damdam Ananda Ashram Sharada Vidyapith. Okay. Annoi Chakraborty. দমদম আনন্দ আশ্রম সারদা বিদ্যাপীঠ। Okay. Archita Majumdar. Sir, Damdam Ananda Ashram Sharada Vidyapith. Okay. Aritra Paul. শিবপুর শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী বিদ্যালয়। Apart from these two schools, any student from any other school? One is Shibpur and one is Sarada Ashrama, right? Apart from these two schools, any other school has joined? Sir, I am from Baranagar Rajkumari Memorial Girls High School. Baranagar? Yes. Achha. Okay. Any student from any other school, please? Sir, Shinti Ramakrishna Sangha Vidya Mandir for girls. Shinti Ramakrishna. Okay. Sir, Shinti Ramakrishna Sangha Vidya Mandir for girls. Okay. Sir, Shinti Ramakrishna Sangha Sharada Vidya Mandir for girls. না ঠিক আছে, অন্য স্কুল যদি অ্যাপার্ট ফ্রম দিস স্কুলস, আমি জানতে চাইছি কত স্কুলের কাছে এই মেসেজটা গেছে আর ওরা
ঠিক মতো স্টুডেন্টসদেরকে পাঠিয়েছে কিনা, and whether the communication is complete. I just wanted to know. So you are studying communicative English. I am more concerned about the communication getting completed. Thank you. Are on a school? No, otherwise I have to again send the message now. I have to see that it reaches the real beneficiaries. Bolo? Sir, I am from Damdam Ananda Sharad Vidyapit. Damdam ata hoye geche. Thank you. Yes, sir. Any other school? Okay, that's it. So thank you very much. I hope you enjoyed the very first class, and it is of first class quality. And in fact, how those 60 minutes went away, it very fast, you see. You know, if you enjoy something, time flies away. Absolutely, Maharaj. So Archita Majumdar says, yes, sir, I love this class. Okay, very good. Thank you. Thank you. I hope, in fact, you will be loving this class if you are consistent, if you are regular, and you don't miss the link. Because suddenly, 2-3 classes you are away, then somebody reminds you, oh, aaj ke to English class chalo na. Again, you log in. So that if you take this in a half-hearted, non-serious way, then you can't enjoy it. So if you give your 100%, if you are serious, you will not only enjoy this, you will be immensely benefited. So thank you very much for joining. We shall meet again, same time, same day, that is 12 o'clock on next Wednesday. Thank you all. Namaskar.